Good morning, students. In previous class, we discussed God Moves in a Mysterious Way poem. Today, we are going to discuss a beautiful lesson, short story of O. Henry, The Last Leaf. Maybe you heard about O. Henry. O. Henry is famous for short stories. He wrote many short stories and very interesting stories also he has written. O. Henry actually is the pen name, but his real name is William Sidney Porter, but he has put his pen name as O. Henry for all his works. He is an American short story writer. And his stories, one thing we have to understand his stories. In his stories, we have full of surprises and full of coincidences, full of twists also we can see in his short stories. Here also in this lesson, the last leaf also, we have a beautiful twist at the end of the story. You will come to know. And one thing we have to understand about O. Henry, that is, in all his works, in his short stories, he introduced middle class and lives of lower class people, how actually they suffer in their life, the poverty, all those things he picturized in his short stories. And if we have to talk about his schooling, he attended school for a very short period, and because of poverty, he started to work at his uncle's drugstore, and then started to work in farms, and also he worked in bank at the very early age. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ತುಂಬ ಬಡತನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಟೆಕ್ಸಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೈಫನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಹರ್. ಈ ಥರ ಅವರ ಲೈಫು ಬರುತ್ತೆ. And then he became columnist. He wrote columns to magazines and newspapers also. So this is about O. Henry. You have to, if you have to know more about O. Henry, please go in internet. You will come to know. Very interesting character actually. O. Henry is. So here, The Last Leaf is one of the most loved stories of O. Henry for its humanistic touch at its best. One thing we have to observe here, in this story, we have a humanistic touch in this story. ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಟಚ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Let us see. Actually, I don't want to discuss more about lesson now. I will directly start the lesson, the story, because ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಬುಕ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. The lesson begins like this. In a smart part of the city west of Washington Square, the streets have gone wild. Actually, this story happens in Washington Square. It happens in, of course, in America, in Washington Square. But ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ನಾವೆಲ್, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ದ ರೈಟರ್ tells about the place, tells about the nation or a state, and also he mentions the season, in which season actually the story has taken place. All these things the writer mentions. Why he mentions all those things? Because somewhere the story is connected to the place, somewhere the story is connected to the season also. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಥೆನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ,
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನೀವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಗೋ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿಗಳು ಇರೋವಂಥ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಸಂಧಿ, ಪುಟ್ಟ ರೋಡ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ರೋಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ 1 or 2 times. A painter once discovered something possible and valuable about this street. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಲೇಔಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಎ ಪೇಂಟರ್ ಒನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸಪೋಸ್ ಎ ಪೇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ some painting materials for which he had not paid. Suppose he had no money. Suppose a man came to get the money. The man might walk down that street and suddenly meet himself coming back without having received a cent. It means what? ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ತಂದಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಪೇ ಮಾಡ್ದೇ ಆ ಸಾಮಾನು ತಂದಿರ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೋಡಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತರದು ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರುಪಿ ಹಿ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ₹1 ಇಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಓ ಹೆನ್ರಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The main characters actually which appear in last leaf, they are going to dwell in this area. That's why it's very important you to know. Next, this part of the city is called Greenwich Village. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ. And to old Greenwich Village the painters soon came. Here they found rooms they like with good light and at low cost. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರೋವಂಥ ಮನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಅಟ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಟು ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ forthcoming main characters are going to live in this area. That is Sue and Johnsy, 2 young ladies, are going to live in this area. Sue and Johnsy lived at the top of the building with 3 floors. One of these young women came from Maine and other from California. As I told you, Sue ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಯಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಂಗ್ ವುಮನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ, ಈ ಏರಿಯಾಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನ್, ಒಬ್ಬಳು ಮೈನ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರು ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ಅಟ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆನ್ 8th Street. There they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food and the same kind of clothes. So they decided to live and work together.
ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಐ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಲೈಕ್. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಫುಡ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲದು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ವಿಸ್ಟನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. Toward winter, a cold stranger entered Greenwich Village. O. Henry introduces another one character here, that is, ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ವಿಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ರೀಸನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್. ಯಾರವನು? ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಲೇಟರ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್, ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್? ಏನೋ ಅವನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ನಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, if the author uses cold, not exactly it is cold. ನಾವೇನು ತಣ್ಣಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣಗಿರೋದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ವಿಲೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ emotions, then you can understand others' emotions also. But if you don't have any emotions, how can you understand others? ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಅದೇ. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೋ ಒನ್ ಕುಡ್ ಸಿ ಹಿಮ್. ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. He walked around, touching one person here and another there with icy fingers. With his icy fingers, he goes on touching each and every one in the street. ಅವನ ಐಸಿ ಫಿಂಗರ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. He was a bad sickness. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್. Doctors called him pneumonia. Yes, our cold stranger, maybe we can call him a villain. Our villain is pneumonia. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನನ್ನು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓ ಹೆನ್ರಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. On the east side of the city, he hurried, touching many people. East side of the city, actually, he hurried very quickly. But in the narrow streets of Greenwich Village, he did not move so quickly. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಎಂಥವನು ಅವನು? ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ nice old gentleman. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. Yes. ಒಬ್ಬ ನೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆದರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹರ್ಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ವುಮನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ? ಅವನು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ವುಮೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ಇವನು ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂತ ಓ ಹೆನ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾನೆ. But Mr. Pneumonia touched Johnsy with his cold fingers. Oh my God. Johnsy and Sue both are very soul friends. Both loved each other very much. But unfortunately, another twist has come in this story. ಏನಾಯಿತು? ಜಾನ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿಯರು ಜಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯೂ. ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? But Mr. Pneumonia touched Johnsy with his cold fingers. She lay on her bed almost without moving, and she looked through the window at the wall of the house next to hers.
ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಸಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಬೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ ಬೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡೋ ವಿತೌಟ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಏನು ಮೂವ್ ಆಗ್ದೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅವಳು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ರೂಮಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಜಾನ್ಸಿ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಹೂಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವಿಂಡೋ at the wall of the house next to hers. One morning, the busy doctor spoke to Sue alone in the hall where Johnsy could not hear. Of course, actually doctor used to visit Johnsy. ಅವಳಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ಸಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಯೂನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದು ಜಾನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದೇನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮೆಂಟಲಿ, ಫಿಸಿಕಲಿ, ಎಮೋಷನಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಸ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್. She has a very small chance, he said. She has a chance if she wants to live. Yes. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್. ಚಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವಳು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್, ಅಥವಾ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅವಳು ಮನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವಳು ಬದುಕ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಅವಳೆಲ್ಲೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ he tells, if people don't want to live, I can't do much for them. It's right. If you have the feelings like I want to live, I want to do something, I want to achieve something, then see, if you have anything negative, unhealthiness, if you have anything, you can come out of it. But if you decided to die, if you decided to collapse yourself, no medicine can do anything. ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ನಿಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ if she decides to live, she can live ಅಂತ. Your little lady has decided that she is not going to get well. Your little lady has decided what to do. ನಾನು ಆರಾಮಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. Is there something that is troubling her? Doctor asks. ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು? ಏನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಕಮ್ ಆನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, her soul friend, she always wanted to go to Italy and paint a picture of the Bay of Naples, said Sue. ಅವಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಏನು, ಇಟಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಟಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇ ಆಫ್ ನೇಪಲ್ಸ್ನ ಬ್ಯೂಟಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅದು, ಆ ಸಮುದ್ರನ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ, ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಪೇಂಟ್? ಹೌ, ನಾಟ್ ಪೇಂಟ್. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವರ್ತ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್? ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯಾರೇನಾದರೂ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಾ, ಯಾರಾದ್ರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಾ? ವಿ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೋ, ನಾಟ್ ಅ ಪೇಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಅವಳು ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯೂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಸ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಡ್ ಸ್ಯೂ, ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ತ್? ಓ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್. ಶಿ ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಸೇಸ್ ದಿಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ವಾ, ಏನು ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇಂಟ್ಗಿಂತ ವರ್ತ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ಯೂ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ತ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು, ಸರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್, ಐ ನೋ ಹರ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ದೆನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ವೀಕ್ನೆಸ್, ಸೆಡ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್. I will do all I know how to do, but when a sick person begins to feel that he is going to die, half my work is useless. Yes, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ವಿಂಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಇಫ್ ಶಿ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಹರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹರ್, ಏನಂತ, ಮಾತಾಡು ಅವಳ ಜೊತೆ, ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ವಿಂಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಟರ್ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸು, ವಿಂಟರ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು. ಇಫ್ ಶಿ ವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅವಳೇನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬದುಕೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ totally dependent on her. Doctor tells this and he goes. After the doctor had gone, Sue went to the workroom to cry. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಯೂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ವರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಟು ಕ್ರೈ. Because she doesn't want to cry in front of Johnsy, who is already lost, who is already collapsed due to pneumonia. ಸೊ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳ್ತಾಳೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬರೋ ಥರ ಅಳ್ತಾಳೆ. ದೆನ್ ಶಿ ವಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಜಾನ್ಸೀಸ್ ರೂಮ್. ಜಾನ್ಸೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಮಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಳೆ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯೂ. ಜಾನ್ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಅವಳು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಪೇಷಂಟಾಗಿ. ಅವಳು ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ವೇನೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅವಳು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಜಾನ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ? ಜಾನ್ಸಿ ಲೇ ದೇರ್ ವೆರಿ ಥಿನ್, ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್. ಹರ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಜಾನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ಕ್ವೈಟ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಸ್ಯೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದಾಳೆ ಜಾನ್ಸಿ, ಬಟ್ ಸ್ಯೂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅವಳು ಐಸ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಓ, ಮಲಗಿದಾಳೆ ಸ್ಯೂ, ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೇನೋ ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಾನ್ಸಿ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪ್. ಜಾನ್ಸಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಹಾಡು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಶಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವರ್ಕ್ಡ್. ಶಿ heard a low sound again and again. She went quickly to the bedside. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ವರ್ಕ್ಡ್, ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಅ ಲೋ ಸೌಂಡ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ, ಜಾನ್ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಅವಳು ಮಲಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೆಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಜಾನ್ಸಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಹರ್ ಐಸ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಿಂಡೋ. And what she is doing? She is doing something which is very important you to know, because the title is also connected to this. What is happening now? ಜಾನ್ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ? ವಿಂಡೋಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಸಿ ಹಿಯರ್. Jansi's eyes were wide open. She was looking out the window and counting and counting and counting back. Counting back ಅಂದರೆ 10, 9, 8, 7 ಆ ಥರ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಟಕಿಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು?
12 and a little later, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು 11 and then 10, 9, 8, 7, like this she goes on counting back. Who? Johnsy. Almost together. Sue feels very strange about this. What is she counting in the window? Sue looked out the window. What was there to count? ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಏನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೈ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ದ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ವಿಂಡೋ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆ ವಾಲ್ಗೆ ವಿಂಡೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಂಡೋ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಏನೋ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಆ ವಿಂಡೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಲ್. ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ ಗ್ರೀವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಲ್. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಟ್ರೀ ಮಾತ್ರ, ಆ ವಾಲ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಟ್ರೀ, ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರೀ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. grew against the wall, ಆ ವಾಲಿನ ಎದುರುಗಡೆ. The cold breath of winter had already touched it. Almost all its leaves had fallen from its dark branches. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ವಿಂಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಗಿಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರು ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಅವರ್ ಜಾನ್ಸಿ ಈಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೌ. 12, 11, 10, 9, 8, 7. So she is counting the leaves of the tree which are falling from the tree. ಆ ಮರದಿಂದ ಉದುರ್ತಾ ಇರೋಂಥ, ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಉದುರ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜಾನ್ಸಿ. ವೈ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್? ಲೆಟ್ us see. I think let us have break. This is part 1 and next in part 2 I will explain the remaining story. Okay, have a good day.